Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, barcha maqtov hamd sanalar bizni yo'qdan bor qilib, turli ne'matlari bilan bizni suyundirib, shoqlantirib turgan alamlarning xo'jasi, tarbiyachisi bo'lgan Alloh taolaga bo'lsa-yu, turbizdan chiqqan salovat shariflar da payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ruhuna, ahlul baytina borib erishsaydi. Alhamdulillah, Allohning rahmati bilan tag'in bir kunni ro'zada o'tkazdik. Alloh taolo o'sha igilikli, xayrli amallarimizni barchamizdan da qabul qilsin. Hamda tarovih oldindan bo'lgan darslarimizni, va'zlarimizni davom etamiz. Ham bugun endi nishik etib ro'zamizni tag'in da savobliroq etib, nishik ro'zamizni tag'in da komillashtirib bo'la, shuning to'g'risida suylashirmiz. Chunki biz mana bu dunyoda da biror ish ishlaymiz ekan, bir ishga tutunamiz ekan, biz tirishamiz ani buldira olgancha, kishimizdan kelgancha, kishilardan kengashlashib, shulay bir turli videolar qarab, ani sifatli etib, yaxshi etib ishlab chiqarga, shulay bir yoki ishga o'rnashganda da biz bitini tirishamiz, aqchaliroq, azrakda xizmat haqi yuqori bo'lgan, ishida azrak joyliroq bo'lgan, shundayroq ishga o'rnashirgan, shulay bir ham biz jamoat oxirat masalasida, ibodatda, izgilikda, xayrli amallarda da biz so'rarga tegishlimiz, ham bilirga burushlimiz, nishik etib ibodatimizni komillashtirib, ham nishik etib ani tag'in da savobliroq etib ishlab boshqarib bo'la. Ro'za tutamiz ekan, bizning endi so'rov to'g'riga tegish, nishiksin ro'zamizni tag'in da savobliroq, nishik ro'zamizni tag'in da komilroq, nishik ro'zamizni tag'in da durustroq tutib bo'la, to'yis ajrliroq etib bo'la. Mana sahobalarımızda shunday so'rovlar tug'an jamoat, ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan kelib so'raydigan bo'lganlar. Masalan, bir hadisni olamiz. Sahl ibn Muaz ibn Anas Juhani ismli sahaba aning atisinden rivoyat qilina, bir vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana bir kishi keldi dedi, so'radi dedi. Ya Rasululloh, ey Allohning elchisi dedi. Ayyu soimina dedi, a'zamu ajran dedi. Qaysi ro'za tutuvchilarning dedi, ro'zasi dedi, savobliroq dedi. Savobliroq, darajaliroq dedi. Ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, "Aktsaruhum lillahi zikran" dedi. Qaysisi shu ro'za tutgan vaqtda Alloh taolani eng ko'pi zikr etaykan dedi, shu kishining ro'zasi savobliroq dedi. Ham shulay so'radi, qaysi kishining namozi dedi, boshqa kishining namozina qaraganda savobliroq, ajrliroq bo'ladi. Ham payg'ambarimiz tag'in shulay javob berdi, qaysisi shu namoz o'qiganda ko'proq Alloh taolani zikr etar ekan, to'yiz namozlarida uzoqroq bosib turar ekan, namozlarida uzunroq suralar o'qiy ekan, ya'ni namozni ko'proq ham uzunroq o'qigan sayin aningday namozi savobliroqdir. Jamoat shunga ko'ra qayg'urga kerakmi, namozda uzoq turamiz, uzoqqa so'zlanib shoqlanirga kerak, chunki namozda ko'proq Allohni zikr etgan sayin bizning endi namozimiz savobliroq bo'lar. Ham bu ro'zaga da qo'g'ila, namozga da qo'g'ila. Narsasini zikr deganda jamoat, zikr ol Alloh taolani esda tutuv. Alloh taolani esda tutuv ham Alloh taolani maqtab turuv. Bu zikr Alloh bilan bo'lgan eng kuchli ilmlarning birisi. Alloh taolani ko'proq esda tutamiz ekan, ani maqtaymiz ekan jamoat, biz Alloh taolaning eng yaratgan suyukli bandalaridan bo'lamiz. Chunki Alloh taola bek ko'p oyatlarda, bek ko'p payg'ambarimiz hadislarida Alloh taolani zikr etirga qo'sha. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloh zikran kaseera. Ahzab surasining 41-oyatida Alloh taola aytdi, ey iymon keltiruvchilardi, Allohni ko'paytib zikr etingizdi. Alloh taolani esda tutingizdi, ham maqtab turig'izdi. Chunki jamoat mana durustdan da shulay, mana ishimizda o'ngishga erishasimiz kelami, bo'lgan molibizda barakat bo'luvini tilaymizmi, salomat bo'lasimiz kelami, butun narsada Alloh taoladan turadi. Shulay bey, butun narsada
Һәм әгәр дә Аллаһ белән илемтә яхшы була икән, Аллаһтан һәр вакытта да зикр итеп торабыз икән, Аллаһ Тәгалә безнең шушы эшебездә дә уңыш бирәчәк, сәламәтлегебезне дә саклаячак, булган әз генә малыбызга да бәрәкәтен бирәчәк. Чөнки ул үзен зикр иткән, үзен мактаган кешеләрне ярата. Менә дөнья белән чагыштырганда да ялагай кешене начальство ярата бит, кайбер кеше ялагайланса, тәлинкә тотса шулай бит, ялаганы өчен булса да инде ул аны ярата, эштә тота бит, шулай бит. Особо файдасы булмаса да, шуны күрә әйтәләр, ничек шуң хәтлек буны тоталар эшли икән дигәч, ялагайлана белә, шуңа инде дип шулай бит. Но монда бу мисал бик үк туры килеп бетмәсә дә, әмма Аллаһ Тәгалә менә үзен танучы, аны зикр итүчеләрне ни өчен ярата? Чөнки Аллаһ Тәгаләне зикр итүче бәндә, димәк ул Аллаһ Тәгаләне таныган. Димәк Аллаһ Тәгалә биргән ниъмәтләрне нишли? Аллаһ Тәгаләгә шөкрен, рәхмәтен белдертә. Менә без бит инде балаларыбызны да үстерәбез, карыйбыз, бәрабер күңелдә ниндидер өмет бар. Нинди өмет? Картаймыш көнендә шушы балаларыбыз безне карарлар, безгә ярдәм итерләр, безнең сүзләребезне тыңларлар дип шундый өмет белән үстерәбез, шулай бит балаларны. Әле каяндыр укыдыммы, тыңладыммы, оказывается, Бангладешта пенсия юк икән. Пенсия юк икән, һәм шул Бангладешта яшәүчеләр күбәйтеп балалар алып кайталар икән, һәм бу безнең пенсиябез дип әйтәләр икән. Чөнки алар өметләнәләр, шушы балалары картаймыш көнендә аларны ашатыр, карар, кирәкле җирләрне алып кайтыр дип. Чөнки менә шушы балалар картаймыш көнендә аларның терәге, куанышы диек инде, шулай бит. Ни өчен әти-әни шундый өмет белән үстерә баланы картаймыш көндә карар булышыр дип? Чөнки әти-әни балага изгелек кыла, аңа уңайлыклар тудыра. Шулай бит. Аны ашата, киендерә, аны ярдәм итә, киңәшләрен бирә. Һәм Аллаһ Тәгалә дә шулай ук безгә төрле уңайлыклар биргән. Буйсындырган безгә шушы бөтен галәмне, буйсындырган безгә көн белән төнне, һәр көнне, көне туа, көннән соң төн килә, буйсындырган кояшын, буйсындырган ел фасылларын, шулай бит, буйсындырган безгә хайваннарны, бөтен нәрсәне санап бетергесез. Һәм Аллаһ Тәгалә көтә. Менә шушы бөтен уңайлыкларны тудырган өчен адәм баласы мине танып, мине мактап, мине зикр итеп, миңа шөкрле, рәхмәтле була алыр микән дип безне хәзер инде сыный. Менә без дә әти-әни каршында сыналабыз, рәхмәтебезне аңа әйтеп бетерә алабызмы? Юкмы? Һәм шулай Аллаһ каршында да без сыналабыз. Һәм менә шушы зикр итүдә җәмәгать Аллаһка якынайта торган иң көчле чараларның берсе. Аллаһ Тәгалә менә тагын Аллаһ Тәгаләне зикр иткән өчен бик зур әҗр бирәм ди, һәм минем мәгъфиратемә ирешәчәкләр ди. Ва закирин Аллаһ кәсира ва закирати а'аддаллахум лахум мәгъфирatan ва аҗран азима ди. Хатын кыз булсынмы, ират булсынмы, әгәр дә Аллаһ Тәгалә күп итеп зикр итә икән ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, буларга бик мәгъфират әзерләдем. То есть гынахларыннан гафу итәчәкмен, кичерәчәкмен ди. Һәм бик әҗрләр бирәчәкмен ди. Һәм Аллаһ Тәгалә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай ук bir hadisində də aytdı, menə bu Allah Teala'nı küp itib zikr etudi, hatta bik küp itib Allah yoluna mal sarf etüyə qaraganda da dərəcəsi üstünrəkdir. Allah Teala Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm aytdı, sizə xəbər verilmədi, ən xeyirli əməl turundadır. Sizin dərəcələrinizni көтәрә торганdır. Allah yolunda altın bilən ақша sarf etüyə qaraganda da zoraq, xeyirlərək əməlini aytmə digəş, bələ ya Rasulullah, əlbəttə aytdigəş, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm aytdı nərsədir? Allah Teala'nı küp etib zikr etü deydi. Şuna görə bu Allah qarşında ən zor əməllərinin birisi, ol da bulsa Allah Teala'nı zikr etü. Həmnə şuşu
Аллаһы Тәгаләне зикр итү җәмәгать безне Аллаһы Тәгаләгә якынайта, бигрәк тә шушы Рамазан айларында. Чөнки ул безнең дәрәҗәбезне үстерә һәм уразабызның савабын да арттыра. Һәм әле менә шушы зикрнең диг Аллаһы Тәгаләне зикр итүнең галимнәр файдаларын да язып чыкканнар. Без дә аның кайбер файдаларын алырбыз. Менә бер галим 100-гә якын, икенче галим 70-кә якын зикр итүнең файдасын язган. Ойлап кына карагыз, Аллаһы Тәгаләне зикр итүнең файдалары. Без аның менә шушы дәресләребездә инде берничә көн алып китербез. Әле менә шушы файдаларга күчкәнче, менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте, шушы Аллаһы Тәгаләне зикр итү ди, кешенең дә күңел халатын белдертә ди. Әгәр дә кеше Аллаһы Тәгаләне зикр итә икән, һәр вакытта да иртә белән уянгач та, йоклар алдыннан да, ашар алдыннан да безнең бит инде билгеле зикрләр бар. Шулай бит, өйдән чыкканда укыла торган зикр бар, өйгә кергәндә укыла торган зикр бар, йоклар алдыннан, йокыдан торгач, ашар алдыннан. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте, кем менә шулай һәр вакытта да Аллаһы Тәгаләне зикр итеп тора икән ди, ул ди тире белән мәйет чагыштырмасында ди. Мәсәлүлләзи язкуру раббаху валлази ла язкуру раббуху мәсәлүл хайй вал мәйит. Кем ди Аллаһы Тәгаләне зикр итә икән ди, ул тире кеше кебек ди. Әгәр дә кеше ди Аллаһы Тәгаләне зикр итми икән ди, ул ди инде мәйет кебек, үлгән кеше кебек ди. Һәм җәмәгать менә начар уй фикерләр килмәсен өчен дә, төрле явыз кешеләр белән очрашмас өчен дә иң көчле корал ул да булса Аллаһны зикр итү икән җәмәгать. Моңа дәлил Аллаһы Тәгалә Зухруф сүрәсенең 36-нчы аятында әйтте: "Ва ма я'шу ан зикри рахмани нуқайит лаху шайтанан фахуа лаху қарин" ди. Кем ди Аллаһы Тәгаләне зикр итүдән ераклаша, читләшә икән ди, аның янына ди шайтанны куярбыз ди. Аның дусты, киңәшчесе, төрле фикер салучы, уй бирүче ди, аңа шайтан булачак ди. Менә без бит кайбер вакыт чаккатабыз, каян моңа шунхатлык әшәке фикерләр килә, каян моның хатлык әшәкелек ди. Бүген көндә дә күрәбез бит инде, төрледән төрле әшәкелек арта, ялган күбәя, шулай бит шаккатабыз теге бер гаипсез кешеләрне анда кан куялар, күрәбез менә Палестинада нинди дәһшәт бара, шулай бит Суданда, башка илләрдә теге балалар нинди куркыныч гөнаһлар кылалар, әтиәниләрен картлар йортына илтеп куялар, яңа туган баланан да шүплеккә ташлап калдыралар. Ну, бик күп инде саный башласам, бик күп шундый куркыныч нәрсәләр һәм шаккатабыз. Каян килә шундый фикер? Җәмәгать бу фикерне вәсвәсә итеп кыла шушы шайтан. Һәм шушы шайтан вәсвәсәли кемнәрне? Аллаһы Тәгаләне зикр итүдән читләшкән, ераклашкан кешеләргә. Чөнки аның дусты шайтан. Шайтанның максаты нәрсә? Ул кешене адаштыру, кешене булдыра алганча явызлык, әшәкелек кылдыру. Шуңа күрә безнең дустыбыз шайтан булуы теләмәсәк, безгә нишләргә кирәк? Күбрәк Аллаһы Тәгаләне зикр итәргә кирәк. Һәм менә шушы зикрнең дә иң төп файдасы, көчле файдасы ул да булса шушы шайтаннан ерагайта. Менә Аллаһы Тәгаләне зикр итә торган мәҗлестә җәмәгать фәрештәләр була. Фәрештәләр мактап торалар. Менә әлхәмдүлилләh, менә бу безнең Аллаһны зикр итә торган мәҗлес. Һәм җәмәгать шушында килгәндә дә теге ифтар кылам, таравих укым дип кенә түгел, килергә кирәк. Мәчеткә килеп берәр файда алам, файда ишетәм дип. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте бит, кемдә кем мәчеткә юнәлә икән, зикр мәҗлесенә, Аллаһы Тәгаләне зикр итәм, Аллаһы Тәгалә турында берәндәй файда ишетәм, мәчеткә килеп берәр файда тыңлыйм дип ният белән бара икән ди. Һәм шушы Аллаһны зикр итү мәҗлесендә утыра икән ди. Шушы кешегә дә хаҗ кылган кебек әҗр язылыр диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям. Шуңа күрә менә өйдән чыкканда безнең ният булырга тиеш ифтар кылу гына түгел, шулай бит таравих уку гына түгел, әмма шушы гыйлем алам,
файда алам, Аллаһ Тәгаләне зикр итә торган мәҗлестә дә катнашам әле дип киләбез икән, Пәйгамбәребез әйтте безгә нәрсә, хаҗ кылган кебек әҗер язылыр шул кешегә ди. Кем мәчеткә файда алам яки файда бирәм дигән ният белән юнәлә икән ди. Тараух алдыннан 20-30 минут кына Аллаһ Тәгаләне зикр итәбез, шулай бит гыйлем алабыз. Әгәр дә шундый гыйлем мәҗлесенә дип барабыз икән, хаҗ кылган кебек әҗерләр язылыр ди. Шуңа күрә менә зикр итүнең иң төп файдасы җәмәгать ул да булса, нәрсә? Шайтаннан имин булабыз, шайтанның вәсвәсәсеннән. Һәм җәмәгать икенчесе бигрәк тә менә бу көндә безгә җитмәй, күңел тынычлыгы җитмәй. Шулай бит, күңелдә тынгысызлык бар, ниндидер борчу бар. Шайтанның да төп максаты нәрсә? Кешенең күңеленә тынгысызлык салу, чөнкелеккә төшерү, депрессиягә төшерү. Чөнки кеше борчуда булганда, ул тынычлап Аллаһ Тәгалә зикр итә алмый, ул тынычлап намазын укый алмый, ул тынычлап гыйбадат кыла алмый. Шайтанның максаты шул, кешене Аллаһтан читләштерү. Һәм шуңа да шайтан тырыша кешене менә бүген көндә бик булдырайны, шулай бит чөнкелеккә төшерү. Менә күп кешедә бүген көндә нәрсә? Депрессия, кәефсезлек, чөнкелек, шулай вроде бөтен нәрсә бар, но булганы рәхәтен күрә белми. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгаләне зикр итү юк икән. Аллаһ Тәгалә бит Коръәндә нәрсә диде? Кем Аллаһ Тәгаләне зикр итүдән шикләшә икән ди, без аңа ди тар, бәхетсез, тынгысыз тормыш бирәчәкбез ди. Менә бүген көндә ни өчен соң? Менә тормышы җитез бар да бар, шулай бит. Әйтгәндә байлар, но рәхәтлеген татый алмый. Шулай бит, бөтен нәрсә бар ди, но күңелдә ди рәхәтлек юк барыбер ди. Гел нәрсәдер җитми шикелле, булганының сөенеше юк ди. Чөнки Аллаһ Тәгалә вәгъдә бирде. Кем Аллаһны зикр итүдән шикләште икән ди, ераклашты икән ди, без аңа ди тар, тынгысыз, бәхетсез тормыш бирәчәкбез ди. Мансур хәзрәт белән дә, Мансур абый белән дә ифтарда сөйләшкән идек. Без үскәндә ди, ашарга особо ризыгы да юк иде, менә кичә дә, бүген дә сөйләшеп, но барыбер үзенә күрә рәхәтлеге бар иде, күңелле иде ди, тыныч иде, теге сагынып искә аласы да килми, но барыбер рәхәтлеге бар иде. Теге ашарга ризык булмаса да дип, кичә дә, бүген дә шуны сөйләп утырган иде. Бүген көндә вроде бөтен нәрсә бар, но монда бушлык. Шулай бит, чөнки яшәклек арта, борчылабыз иртәгәсе көндә теге шаныч юк. Ни өчен? Чөнки без менә бу комфорт белән, бу рәхәтлек белән Аллаһ Тәгаләдән ерагаябыз. Чөнки теге Аллаһ Тәгалә Алaq сүрәсен укыйбыз бит әле. Алaq сүрәсендә нәрсә ди? Кеше ди, бөтен нәрсәдә булгач, шиктән аша ди. Шиктән аша ди, Аллаһны үзенә кирәк дип санамый башлый ди. Һәм чынлап та кеше комфортта, рәхәттә яши башлагач, Аллаһ Тәгаләне кирәккә санамый. Нәрсәгә мин бар да бар ди. Кеше бит инде авыртканда, авырлык килгәндә генә Аллаһ кирәк дип уйлый. Ялварырга, сорарга, әгәр дә инде байлыгы бар икән, машинасы йорты җитез икән, ул Аллаһ миңа кирәк түгел, минем барысы да бар, мин бөтен нәрсәне дә үзем булдырам дип саный. Һәм Аллаһ Тәгалә шул сәбәпле Аллаһ Тәгаләдән ераклаштың икән, Аллаһ Тәгалә күңелгә тынычлык бирми җәмәгать. Һәм менә Аллаһ Тәгалә әйтә, бары тик Аллаһка кайтып, Аллаһ Тәгаләне зикр итә башласагыз гына ди, Аллаһ Тәгаләгә иманга килеп, Аллаһ Тәгалә һәр вакытта да истә тотсагыз ди, һәр вакытта да бисмилла белән башлап, эшне тамамлагач, Аллаһка шөкер булды бит. Иртә белән уянгач та әлхәмдүлилләһ, шөкер Раббым, әлхәмдүлилләһи әхьяна бәъдә ма аматана ва илайһин нушур дип уянуга Аллаһка рәхмәтебезне белдертәбез икән. Үлгәннән соң янәдән терелттең Раббым, соңгы кайтышыбыз бары тик сиңа гына дип Аллаһ Тәгаләгә шөкребезне белдертеп уянабыз икән. Бисмилла Раббым, синең исемең белән ашыйм, аша бетергәч тә Раббым, син биргән ризыкларга шөкер барсына дип Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтебезне әйтәбез икән. Идән эшкә чыгып киткәндә дә Раббым, бисмиллаһи тәвәккәлту алаллаһ ва ла хаула ва ла кувата илля биллаһ дип Аллаһка, Раббым, сиңа тапшырдым, сиңа тәвәккәлләдем, синнән башка көч-куәткә ия булган бер нинди зат та юк дип сиңа тәвәккәлләп чыгып китәбез икән. Өебезгә кайтканда да бисмиллаһи, бисмиллаһ валajna ва бисмиллаһ харajna ва алаллаһи раббина тәвәккәлнә. Раббым, синең исемең белән
Сине зикр итеп, шушы йортыма кайтып кердем дип, һәр вакытта шу Аллаһтан истә тотып, шулай итеп зикр итеп яшибез икән җәмәгать, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Рa'д сүрәсенең 28-нчы аятында: "Әлләзина аману", кайсылары иман китерделәр ди, "Ва татмаинна кулубухум би зикрилләh", аларның да күңелләре тынычлык табачак ди, күңелләрендә рәхәтлек булачак ди, Аллаһ Тәгаләне зикр итеп ди. Һәм бу чынлап та шулай җәмәгать, әгәр дә без иманга килеп, Аллаһ Тәгаләне истә тотып, һәр вакытта да аны мактап торабыз икән, иртәгә Аллаһ теләсә эшләрмен дип һәр вакытта Аллаһ беренче урында була икән безнең, Аллаһ Тәгалә әйтә, күңелләрегезгә тынычлык, рәхәтлек салырмын ди. Әлә би зикрилләһи татмаиннал кулуб ди, Аллаһны зикр итеп күңелләр тынычланмый ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Чынлап та җәмәгать, әгәр дә Аллаһка кайтып, күңел зикр итә башлыйбыз икән, Аллаһ Тәгаләне мактый башлыйбыз икән, күңелгә тынычлык иңә. Проблема килде икән, без Аллаһтан зикр итә. Бу бит проблеманы Аллаһ бирде. Раббым, моны бит син җибәрдең миңа, я гынаһым өчен, я шушы гынаһлардан чистартасың килә, я җәннәткә керергә әле минем изгелекләрем җитми, һәм шушы сынауны бирдең, әгәр дә мин сабырлык белән, түземлелек белән үткәреп җибәрәм икән шушы сынауны, син миңа бит әҗр вәгъдә иттең, син миңа бит рәхмәтеңне вәгъдә иттең, шуның белән бәлки мин җәннәтне булырмын, шушы синнән килгән сынауга сабырлык, түземлелек күрсәтсәм дип. Без инде Аллаһ Тәгаләне зикр итсә, Аллаһ Тәгаләне истә тотсак, без бу дөньяда килгән сынауны да икенче төрле кабул итә башлыйбыз. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең сынавы ул күрсәтми Аллаһ Тәгалә безне яратмавын. Юк, бәлки телидер Аллаһ Тәгалә күбрәк безне шушы сынау сәбәпле үзенә якынайтырга. Чөнки сынау килгәндә бит инде кеше күбрәк нишли башлый, ялвара башлый, сәҗдә кыла башлый күбрәк, шулай бит, авырту буламы анда, финансовый проблемалар буламы, нишлибез? Без бит инде төнге намазларга торабыз, дуаларыбызда ялвара башлыйбыз. Раббым, шушы чыгу юлын бир инде, шушы халәтемне җиңеләйт инде дип, шуның белән күбрәк изгелек кылабыз, күбрәк савап эшлибез. Һәм Аллаһ Тәгалә бирергә мөмкин безгә шушы сынауны да, тукта, миңа күбрәк якынайсын әле, күбрәк мине зикр итсен әле, күбрәк дуа белән миңа чыксын әле, ялварсын әле дип. Һәм җәмәгать, менә тагын Аллаһ Тәгаләне зикр итүнең файдасы уразабызны гына савапландырып, уразабызның гына әҗрен арттырып калмый, Аллаһ Тәгалә безне һәр вакыт истә тотачак. Ничек итеп? Кичәдә укыдык бит әле ястүнең фаразында, фазкуруни азкуркум дип, шулай бит, мине зикр итегез, мине истә тотыгыз, мин дә сезне истә тотырмын ди Аллаһ Тәгалә. Нәрсә дигән сүз бу? Әгәр дә без һәр вакытта да Аллаһ Тәгаләне истә тотабыз икән, аны зикр итәбез икән, җәмәгать, Аллаһ Тәгалә дә безне истә тотачак. Һәр вакытта Аллаһ Тәгаләне зикр иткән кешене фәрештәләр Аллаһ каршына мактап торалар. Раббым, менә шушы бәндәң зикр мәҗлесенә йөри, сине зикр итәргә урыннарда катнаша, һәр вакытта да сине зикр итә. Һәм ялварганда да, Раббым, бу кешенең тавышы безгә бик таныш. Чөнки ул сине һәр вакытта да зикр итүче. Раббым дуасына әмин диек, фәрештәләр әмин диерләр. Кем инде Аллаһ Тәгаләне зикр итми, фәрештәләр әйтерләр. Кем бу? Без моны белмибез. Бу сораган була, бу вообще таныш түгел, моның тавышы да, үзе дә. Чөнки бит кайбер кеше Аллаһ Тәгалә бар дип тә белми, аны зикр дә итми, аны искә дә алмый. Шулай бит, мин ди, мин үзем булдырам, мин эшлим ди, Аллаһ дигән сүз дә юк, Аллаһ теләсә дә юк, бисмилла дә юк, әлхәмдүлиллә дә юк, Аллаһ шөкер дә юк. Но табиб берәр куркыныч диагноз куйса, яки эше бармый башласа, теңә мөрәҗәгать итеп карый, теге дустына шалтыратып карый, моңа барып карый, берседән дә ярдәм килми башлагач, нишли башлый? Тукта әле, монда бит мәчет бар әле, ничектер кул күтәреп кемнәндер нәрсә ялваралар дип, сорап карый, шулай бит. Но фәрештәләр әйтерләр, без моны белмибез, бер дә ишеткән дә, ниткән дә юк дип. Шуңа күрә җәмәгать, күбрәк Аллаһ Тәгаләне зикр итсәк, Аллаһ Тәгаләне безне истә тотыр. Аллаһ Тәгалә безне дуаларыбызга җавап бирәчәк. Фазкуруни азкуркум, мине истә тотыгыз, мине зикр итегез, мин дә сезне
истә тотырмын ди. Шуңа да Аллаһ Тәгалә менә Кудси хадистә, Бухари җыентында килә торган хадистә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Мен закараны фи нафсихи, закарту фи нафси." Кемдә кем мине эченнән генә, үзеннән генә зикр итте икән, мин дә аны истә тотырмын ди. Ә кем инде мине дә зикр итте икән, мине мактады икән ди, менә берәрне җыелышта, шулай бит, менә кеше каршында Аллаһ Тәгаләне берәр кеше мактады икән, менә Раббыбыз теләсә булыр, Аллаһка тәвәккәлләп, Аллаһ Тәгаләне сорап башлыйк җәмәгать, Аллаһ Тәгаләдән генә бар эштә тора, Аллаһ Тәгалә язган булса булыр дип, гел менә шу Аллаһ Тәгаләне кеше каршында да зикр итсә, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин дә аны ди, фимәләин хайран минху", мин моны иң хәерле мәҗлесләрдә зикр итермен, то есть фәрештәләр каршында ди, бу кешене ди мактармын ди, бу кешене ди истә тотырмын ди. Һәм дүртенче зикр итүнең, Аллаһ Тәгаләне истә тотуның файдасы җәмәгать, зикр итү җәмәгать тел белән генә түгел, күңелдән дә булырга тиеш әле ул. Күңел белән, йөрәктән чыгып зикр ителергә тиеш җәмәгать, иң хәерле зикр. Тел белән күңел бер вакытта тоташа икән, бу иң хәерле зикр. Кайбер вакытта теге зикр телдә генә була бит, субханаллах, 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 альхамдулилlah, альхамдулилlah. Әгәр дә ул күңелдән үк чыга икән, мәсәлән, ничек күңел белән зикр әйтергә җәмәгать? Кайбер вакытта даже менә уйлап кына да Аллаһтан зикр итеп була. Мәсәлән, авыртып киттең икән, син күңелдән зикр итәсең. Раббым бит әш-Шафи, Раббым бит шифа бирүче. Әгәр дә мин Раббымнан шушы әш-Шафи, шифа бирүче исеме белән ялварам икән, Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәрбез өйрәткән дугалар белән Аллаһ Тәгаләдән сорыйм икән, Аллаһ Тәгалә бит миңа шифа бирәчәк, чөнки үзе вәгъдә кылды, сорагыз, җавап бирермен дип. Күңел белән генә шулап йөри икән, күңел белән генә Аллаһ Тәгаләне зикр итә икән, бу шулай ук зикр җәмәгать. Берәр эш эшләргә тотынырга җыена икән, берәр яңа кәсепкә күчергәме, яңа эшкә күчергәме, яңа берәр сәүдәне ачып җибәрергәме, һәм шул вакытта ул истә тота икән: Раббым бит ан-Насир, Раббым бит ярдәм итүче. Неужели Аллаһ Тәгалә ниндидер кафирләргә, имансызларга, атеистларга бирә, ярдәм итә? Мин аңа иманга килдем, мин аңа сәҗдәләр кылам, мин аны зикр итәм, ничек миңа ярдәм бирмәсмен инде, ул бит ан-Насир, ярдәм итүче. Раббым, сиңа тәвәккәлләдем менә. Синнән генә өмет итеп шушы эшне башлыйм, ярдәм ит. Өмет итәм, син ярдәм итерсең миңа дип, Аллаһ Тәгаләдән шуны өмет белән, ярдәм белән башлый икән җәмәгать, менә бу зикрдә була һәм аның ярдәме дә булачак. Һәм җәмәгать менә шушы Аллаһ Тәгаләне зикр күп итеп, зикр итү, Аллаһ Тәгалә истә тоту, Аллаһ Тәгаләнең газабыннан да саклый. Чөнки менә Муснад Имам Ахмадның җыентыгында сахих хадистә килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән: Аллаһ Тәгаләнең газабыннан сакланырга Аллаһ Тәгаләне зикр итүдән дә көчлерәк сәбәп юктыр дигән. Аллаһ Тәгаләнең газабына дучар буласыбыз килми икән җәмәгать, күбрәк Аллаһ Тәгаләне зикр итәргә кирәк. Чөнки зикр җәмәгать иң җайлы гамәлләрнең берсе, шулай бит. Сипасуды юасынмы, машинада барасынмы, шунда субханаллах, альхамдулилlah, ла илаха иллаллах, Фатиха сүрәсен укыйсынмы анда, башка сүрәләрне укыйсынмы, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах дип барасынмы, субханаллах, субханаллах, җиңел бит. Һәм шул вакытта да күңелең белән шушы зикрләрнең мәгънәсен уйласаң, субханаллах, Аллаһ Тәгалә берни кимчелексез, альхамдулилlah, Аллаһ Тәгалә барча мактаулар, ла илаха иллаллах, аннан башка бернинди илаһ юк, аннан башка гыйбадат кылырга бернинди затта юк дип, менә шулай итеп зикр итеп күңел белән Аллаһ Тәгалә уйлап йөрисең икән, Аллаһ Тәгаләнең газабыннан имин булуга бу көчле сәбәп булып тора. Һәм җәмәгать менә 5нче файдасы, шунда бүген инде туктарбыз җәмәгать, киләсе дәресләребезгә шушы зикрнең файдаларын дәвам итербез, әле мисаллар да алырбыз, нинди зикрләр әйтеп була. Әйткәнемчә, зикр иң хәерле, иң җиңел ниләрнең берсе, төрләре тел белән генә нитәбез, күңел белән генә уйлыйбыз, шулай бит, һәм бик күп әҗерләргә лаек булып була. Мәсәлән,
Җиңел генә зикр, шушы хадисны аларбыз да туктарбыз. Шундый бар зикр, әгәр дә көненә 100 тапкыр шушы зикрне әйтәбез икән, безгә 100 изгелек, 100 савап языла. Һәм 100 гынахтан гафу ителәбез. Һәм бөтенебездә белә торган. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хадистә әйтте: "Мен кала ла илаха иллаллаһ вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кадир" дип әйтте икән ди. Бөтенебездә белә бу зикрне. Шулай бит? Ла илаха иллаллаһ вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамд ва хуа аля кулли шайин кадир. Аллаһ Тааладан башка бер нинди гыйбадәткә лаеклы илаһ юк. Һәм аның бер нинди тиңдәше юк. Барча патшалык аңа гына, барча мактау аңа гына, һәм ул бер нәрсәгә дә кудрәтле дип көненә 100 тапкыр әйтә икән ди. Ул ди 10 кылны азат иткән кебек әҗер алыр ди. Һәм аңа 100 изгелек язылыр ди. Һәм аннан да 100 изгелеге ди, 100 гынахы ди сөртелер ди. Һәм ди шушы көнне ди шайтаннан имин булыр ди. Шушы көнне ди кичкә хәтлек ди, әгәр дә иртә белән 100 тапкыр әйтә икән шуны, менә кояш чыкканчы 100 тапкыр шушы зикрне. Кояш батканча хәтлек шайтанның явызлыгыннан, вәсвәсәсеннән имин булыр ди. Һәм шайтан фасонында, шайтан рәвешендә килә торган кешеләрнең дә әшәкелегеннән имин Аллаһ Тааляның саклавында булыр ди. Шуңа күрә без әле дәвам итербез. Бу зикр темасы безнең бик киң. Без әле алдагы дәресләрдә дә алырбыз иншалла. Менә бүген инде зикрнең 5 файдасын алдык. Иртәгә инде тагын да дәвам итербез. Аллаһ Таала безгә тауфик хидаят бирсен, уразаларыбызда менә тагын да күбрәк Аллаһ Тааланы зикр итеп, уразабызны тагын да әҗерлерәк кылырга һәм Аллаһ Таала тауфик бирсен, һәр вакытта Аллаһ Тааланы истә тотып, һәр вакытта да аны мактап торырга. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.